جی لیٹ اسٹارٹ جی اب قرآن مجید جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو ابھی آپ کے ساتھ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں قرآن مجید کی. لیٹ اسٹارٹ ورک. تو یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ ہے. یہ سورت فاتحہ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے آپ جب بھی قرآن مجید کھولتے ہیں تو آپ کو سورت فاتحہ نظر آتی ہے. اور سورت فاتحہ جو ہے یہ بہت اہم سورت ہے. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اچھا سورۃ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات 2 منٹ ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے. 4 بار قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ ہم نے یقیناً قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کچھ سمجھنے والا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سے پہراور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے اور یہ بھی میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید شروع کرتا ہے تو شیطان اس کو جھنجھوڑتا ہے اور قرآن کے قریب ہی آنے دیتا ہے. تو میں بھی آپ کو کچھ دنوں تک شیطانی وساوس زیادہ ہو جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایمان والی کتاب جو ایمان کو زیادہ کرنے والی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. تو یہ ایمان کو زیادہ کرنے والی صورت اور آیات آپ جب پڑھیں گے تو شیطان قطر نہیں چاہتا کہ وہ قرآن مجید کی طرف آدمی کو آنے دے. لہٰذا آپ وساوس سے بچنے کے لیے شیطانی وہمات سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ کم از کم آخری 3 صورتیں نماز کے بعد ان کو ضرور پڑھا کریں. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تاکہ شیطان کے وسوسے سے آپ محفوظ رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کرتے رہیں اٹھتے بیٹھتے یعنی کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ سمجھیں کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. واضح ہوگی جی بات. جی سر. اچھا اور آہستہ آہستہ آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو ہم اس کو آغاز کرتے ہیں. آج آپ 3 یا 4 آیات پڑھیں گے. اس میں سورت فاتحہ کا سب سے پہلے اس کا تعارف ہے. سورت فاتحہ اس کے کئی نام ہیں. فاتحہ عربی زبان میں فاتحہ یفتح سے ہے. آپ نے فاتح کا لفظ سنا ہوگا دی کنکر. فاتح کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنے والا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا. جب کوئی آدمی فتح کرتا ہے کسی شہر کو ملک کو تو وہ کھل جاتا ہے اس کے لیے اور ایسے آدمی کو فاتح کہا جاتا ہے جو بند دروازوں کو کھول کر اندر داخل ہو جائے. اسی سے ہے سورت فاتحہ. تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی. یعنی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو قرآن کو کھولتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھولتی ہے. اور اس کے کئی نام قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. جیسے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. اور قرآن مجید نے اس کو سبع من المثانی بھی کہا ہے. فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کیا ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور سبع من المثانی 7 آیات عطا کی ہیں. مثانی جو بار بار پڑھی جاتی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں. اور تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. اور سورت فاتحہ جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے. ہر نماز میں لازمی ہے. چاہے آپ فجر کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی نماز پڑھیں تو آپ کو یہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ایک یہ صحیح کئی روایات ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے تو اوپر سے آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو بتایا گیا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج کھولا گیا اس سے پہلے نہیں کھولا گیا. تو اس میں سے ایک فرشتہ اترا. اس فرشتے نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی. نور کا مطلب روشنی. اس میں سے ایک روشنی ہے سورت فاتحہ اور دوسری روشنی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ بات یاد رکھ لیں سورت فاتحہ بھی نور ہے خاص طور پر. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی سے لے کر آخر تک وانصرنا علی القوم الکافرین تک اس کی ایک یہ فضیلت بھی موجود ہے. اسی طرح اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دم کرنے کے لیے بہترین ہے. جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو کوئی درد محسوس ہو تو آپ اس کو پڑھ کے اپنے وہ دم کر سکتے ہیں. یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو بتاتے جائیں گے. اور اسی طرح اس کے بغیر جو نماز نہیں پڑھتا نماز میں اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو سورت فاتحہ اسی سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کا اگلا مقصد اس کا یہ ہے
کہ जब आप सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो ये सूरत फातिहा शुरू होती है अलहम्द से। अलहम्द से कुरान मजीद की 5 सूरतें शुरू होती हैं, उनमें से एक सूरत फातिहा है। एक सूरतुल अनाम है, उसके बाद आगे आप चलते हैं तो एक सूरह सबा है, इस तरह सूरह फातिर है। ये तमाम सूरतें अलहम्द से शुरू होती है, और सूरह कहफ 5वीं सूरत अलहम्द। तो ये सूरत अलहम्द से शुरू होती है, जिसे आप तमाम लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि और रब्बिल आलमीन। और इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी तारीफ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये जो सूरत फातिहा है, इसके बारे में अगर आप गौर से देखें तो इसमें पूरे कुरान मजीद का खुलासा मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप इसको यूं देख सकते हैं कि जब आप इसकी आयत को पढ़ते हैं तो पहली आयत जो है वो है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कायनात की तमाम चीज़ों की तख्लीक, परवरिश और हिफाजत वो रब्बुल आलमीन के तहत आ जाती है। तौहीद के मुतल्लिक़ तमाम कुरानी आयात वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आ जाती हैं। इस तरह ही मालिक यौमिद्दीन के तहत सारे अदल व इंसाफ के वाक़यात आ जाते हैं। इय्याका नअबुदु के तहत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और तमाम अंबिया की दुआएं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के तहत आ जाती हैं। इसका मतलब है ये तमाम चीजें। इसके साथ साथ आपको इसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बुरे लोगों की सोबत से और उनको उनके पीछे चलने से भी मना फरमा दिया है। वो आप पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। तो गैरिल मग़दूब, और अब मग़दूब कौन है? जो अल्लाह ताला के गज़ब में आए हुए हैं, जिनसे यहूद मुराद है, और ज़ालिन से मुराद है जो गुमराह हो गए, और जिनसे नसारा मुराद है। तो ये सूरत फातिहा का एक मुख्तसर सा तारुफ है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में हो तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लास। किसी का कोई सवाल है? नहीं सर। ठीक है, अब हम इसको आगाज करते हैं अलहम्दु से। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जो सबसे पहली जो आपके सामने आयत आती है वो है अलहम्दु। आपको मालूम है अलहम्दु, सबसे पहले हमने समझना है कि अलहम्दु क्या चीज है। ये आपके सामने आयत आ गई, तो आप पहले देखिए, ये देखिए अलहम्दु। तो ये अलिफ लाम जो है, इसको कहते हैं इस्तिगराक का अलिफ लाम। आपको मालूम है, आपकी कोई भी सिफत जो आप सुनने वालों में मौजूद है, या मेरे अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है, बताइए हमारी जाती है या अल्लाह ताला की अता करता है? जी, बेशक अल्लाह ताला की। हाँ जी, बेशक अल्लाह की अता, और अल्लाह ताला की तमाम सिफात उसकी अपनी है, वो किसी की अता करता नहीं है। तो लिहाजा मैं अगर आपके काम आता हूँ, आप मेरे काम आते हैं, कोई किसी के काम आता है, कोई फल किसी के काम आता है, कोई जानवर किसी के काम आता है, तो दर हकीकत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीच में डाल लें तो वो सारा का सारा अल्लाह के फजल करम से काम आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है, हमारी जाती नहीं है। मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं, या आपके अंदर है, वो मेरी जाति पैदा करता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अता की है। तो इसका मतलब है सारी की सारी तारीफ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही सदावार है, कि अल्लाह सारी तारीफों का मालिक है। आप यूँ देख सकते हैं कि जैसे आपके घर में अगर रोशनी आ रही है, जो लाइट आपके घर में आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो लाइट ट्रांसफार्मर से आ रही है या डैम से आ रही है? जी, जी जी बिल्कुल। आपके घर के अंदर जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है? जी हमें तो ट्रांसफार्मर से आती है, लेकिन असल रिसोर्स तो उसका डैम ही है ना, माशा, बिल्कुल आप या सही कोई बोल, प्लांट असल हो सकता है। रिसोर्स डैम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ट्रांसफार्मर से लाइट ले रहे हैं, तो आपको मानना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं आ सकती थी अगर डैम पे ना बनती। एग्री जी? जी बिल्कुल। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरती या आवाज या कोई और चीज जो आपको हासिल है, किसी जानवर को हासिल है, किसी फल को हासिल है, वो खुद नहीं उसमें से आ सकती थी, सिर्फ अल्लाह का फजल व करम है। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्हम्दु से इस सूरत को शुरू किया है, कि अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ। और ये इतना बड़ा कलमा है, आपको आपको मालूम होगा कि ये कलमा चलता रहेगा, दुनिया के अंदर भी चलता रहेगा, और कयामत वाले दिन भी चलता रहेगा। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, कि जब सब लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा, वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श,
युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह ज़ुमर की आखिरी आयत में फरमाया कि जब सारे फैसले कर दिए जाएंगे, जालिमों को जुल्म की सजा दे दी जाएगी, नेक लोगों को नेकी का बदला दे दिया जाएगा, तो उस वक्त क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ के बाद क्या कहा जाएगा? क़ीला, कह दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह यूनुस के अंदर फरमाया कि आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो उस वक्त भी वही कह रहे होंगे कि सारी की सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हैं। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जन्नत में जाने के बाद आप लोग, हम लोग इंशाअल्लाह अगर जन्नत में चले जाते हैं अल्लाह के फजल से, तो हम तीन बातें कहेंगे जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान कर दी हैं, और आपका ईमान इंशाअल्लाह बढ़ेगा कुरान मजीद सुनने से। अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नती जन्नत में जब जाएंगे तो क्या कहेंगे? आपको मालूम है दुनिया, आप बताइए, दुनिया गमों से भरी हुई है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। आपको कई गम है, मुझे कई गम है, कई टेंशन है, बल्कि आप जानते हैं अगर आप मेडिकली दुनिया में निकल जाए, लोगों को देखें, तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त सबसे बड़ी ज्यादा दवाइयां बिकने वाली, मेडिसिन बिकने वाली, वो टेंशन और एंजाइटी की। हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है, हर आदमी परेशानी का शिकार है, हर आदमी किसी न किसी काम में डूबा हुआ है। तो जन्नती जन्नत में जाने के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। सूरह फातिर में फरमाया कि जन्नती कहेंगे कि सारी तारीफ अल्लाह की है, किसने हमारे आज सारे गम दूर कर दिए। ये जन्नती कब कहेंगे? जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर इसी तरह जन्नतियों का दूसरा कौल जन्नतियों का होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। कहेंगे कि ऐ अल्लाह, सारी तारीफ तेरी है, अगर तू हमें हदायत ना देता तो हमें हदायत नहीं मिलनी थी। फिर इसी तरह सूरह जुमर के अंदर ये अल्लाह फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अजरुल आमिलीन। जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर बड़े बड़े बागीचे दिए जाएंगे, बड़े बड़े बागात से उनको नवाजा जाएगा, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा जाएगा, ता हद्दे नजर उनका मकान और घर होगा, तो उस वक्त भी यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, जो कायनात के अंदर सारी कायनात को पैदा करने वाला, और आज उसने अपना वादा सच कर दिखाया कि अल्लाह ताला ने वादा क्या किया था आपसे कि अगर अल्लाह की बात मानेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नेकी का सलूक करेगा और तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हें जन्नत का सरदार बना देगा। तो जन्नती कहेंगे कि सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और आपको मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो भी रुकू से उठकर क्या पढ़ा करते थे? जी, रुकू से उठने की दुआ क्या है? समी अल्लाहु लिमन समी अल्लाह लिमन हमीदा के बाद क्या पढ़ते हैं? रब्बाना, वलकल हम्द। लकल हाँ, व रब्बाना रब्बना वलकल। वलकल हम्द। यानी कि वहां भी आप यही हम पढ़ते थे कि अल्लाह सारी तारीफ तेरी है, हर किस्म की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और आप फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और मैं अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होऊंगा, और अल्लाह उस वक्त मुझे अपनी हम्द के वो कलिमात सिखाएगा जो उसने अभी नहीं सिखाए। यानी कि क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को हम कलिमात सिखाएगा। तो ये हम्द ऐसी बड़ी चीज है। और आप इसके अंदर मजीद ऐड कर लें, ये आपकी जो उम्मत है, आपका नाम है मोहम्मद और अहमद, तो मोहम्मद का मादा भी हा मीम दाल हम्द है, और अहमद का मादा भी हा मीम दाल हम्द है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम का जो जाती नाम है ना मोहम्मद, वो कुरान में 4 मुकामात पर आया है। सूरह आल इमरान में आया, फरमाया मा मोहम्मद वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैय्यन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ही फरमाया कि वमा मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस तरह सूरह मोहम्मद में फरमाया अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। फिर सूरह फतह के अंदर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आपका नाम भी मोहम्मद इसलिए है कि कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपका जो सिफाती नाम है अहमद, वो सूरह साफ के अंदर जिक्र हुआ है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और आपको पता है बाइबल, बाइबल दो तरह की है, एक पुरानी बाइबल और एक नई बाइबल है। पुरानी बाइबल को तौरात कहते हैं, जिसको हेब्रू बाइबल कहते हैं, दैट इज नोन एज हेब्रू बाइबल, न्यू या ओल्ड टेस्टामेंट। और ये जो आपकी नई बाइबल है हमारी किंग जेम्स वगैरह की, इसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट।
नई बाइबल, इसको कहा जाता है इंजील। तो आप अलैहिस्सलाम का जो नाम बाइबल में, जो ईसाइयों वाली बाइबल इंजील में नकल हुआ हुआ है फारकलीत। तो फारकलीत का मतलब होता है सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, और इसको अरबी में कहा जाता है अहमद। तो आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के दोनों अहम नाम मोहम्मद और अहमद, उनका मादा क्या है? उनका मादा भी हम। अहमद का मतलब बेटा अहमद का मतलब सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की तारीफ करने वाला, और मोहम्मद का मतलब वो शख्स जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, और बिला शक व शुबा वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और। वजी वाज़ेह होगी हम के बारे में तारीफ। जी। अच्छा, एक गुजारिश मैंने की थी, ये वकास साहब है, अबू बकर साहब है, फिर कोई और आईफोन प्लस है, काइंडली अपने ना माइक्रोफोन बंद कर लें, ये आपसे गुजारिश है, ये बार बार कहना मुनासिब नहीं है। आईफोन 7 प्लस के नाम से एक मुझे शो हो रहा है यहाँ पर। जी, किसका है जी आईफोन 7 प्लस के नाम से? ये आप तमाम स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने आपको सादत दी है कि आप कुरान मजीद को समझने के लिए आए हैं। तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने माइक्रोफोन को बंद रखें। हाँ, जब सवाल पूछा जाए तो यू कैन पार्टिसिपेट पॉजिटिवली। तो ये हमद की जो तारीफ है, ये आपकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़हन में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके ज़हन में आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह फरमाता है सारी तारीफ किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अल्लाहू अकबर। और फरिश्ते भी उसकी तारीफ करते हैं। आपको पता है फरिश्ते जो सूरह मोमिन के अंदर जो वाक़या आता है वो आप पढ़ सकते हैं 24वें बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही, कि जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है वो भी अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। तो हम्द का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ करना। और तारीफ किसको लायक है? जिसने सबको अता किया हुआ है, हर चीज जिसको मिली है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। लिहाजा जब भी तारीफ होगी तो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, सिर्फ अल्लाह की जा सकती है। इसलिए आपको पता है कि किसी आदमी की हम्द करना दुरुस्त नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लायक है। आगे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कि सारी तारीफ किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए क्यों है? इसलिए कि वो रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब है, जितने भी जहान हैं। और आपको पता है जहान आप ना माप सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना गिन सकते हैं। अल्लाह फरमाता है वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को तेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी आप जानते हैं। रात सोते वक्त आप क्या पढ़ा करते थे, सुबह उठते वक्त क्या पढ़ा करते थे, आपको सब मालूम है। रात सोते वक्त आप पढ़ा करते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व कफाना व आवाना फकम मिम्मन ला काफिया लहु वला मुबी। आप कहा करते थे कि अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए है कि तूने हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमारे लिए काफी हो गया, और तूने हमें ठिकाना दिया। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना कोई काफी है और ना ही कोई उनको ठिकाना देने वाला है। ये नबी अलैहि इस्लाम की दुआ है रात को, जब आप रात को सोते थे। और जब आप उठते तो क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। तो देखिए हम कहाँ तक पहुंच रही है। तो अल्लाह ताला के लिए हम इसलिए लायक है कि अल्लाह सारे जहानों को पालने वाला है। वो समुंदर की मखलूक को पालने वाला, वो खुश्की की मखलूक को पालने वाला। और आपको मालूम है ना समुंदर की मखलूक का अंदाजा लगाया जा सकता है, ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुश्की की जो मखलूक उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ना फरिश्तों का अंदाजा है, ना गैलेक्सीज का अंदाजा है, ना एस्ट्रोइड्स का अंदाजा है, ना मीटियोराइट्स का अंदाजा है। जितनी भी आपकी मिल्की वे से लेकर कॉन्स्टेलेशंस है और सारा मिल्की वे, सब का सब आपको मालूम है। हम जितने भी इकट्ठे भी हो जाए अल्लाह ताला की तारीफ को इकट्ठा नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह कहफ की आखिरी आयत आप पढ़ सकते हैं, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। ये सारे समंदर स्याही बन जाएं और तमाम लिखने वाले लिखना शुरू कर दें, तब भी तेरे रब की कलिमात, उसकी हमद की और उसकी तारीफ की तमाम खुसूसियात वो खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि वो रब्बिल आलमीन है। अब ये आलमीन का लफ्ज जो है ये भी समझने वाला है। आप बताइए आलमीन से क्या मुराद है? पूरा जहान या तमाम जहान जितने भी हैं। हाँ जी, जितने भी जहान है, इधर उधर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं वो भी, जो नजर नहीं आ रहे वो भी। और आपको मालूम है आलमीन बड़ा अहम लफ्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया रब्बिल आलमीन कहकर। और जो चीज सबको घेर ले, जिस तरह आप देखते हैं ना कि बड़ी चीज में छोटी चीज आ जाती है। आप छोटे हैं
آپ بڑی چیز میں سما جائیں گے. جس طرح آپ کے گھر کا دروازہ ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور دروازہ بڑا ہے. پھر آپ کے گھر کے دروازے سے آپ کا گھر بڑا ہے. پھر آپ کے گھر سے آپ کا محلہ بڑا ہے. پھر آپ کے محلے سے آپ کا شہر بڑا ہے, اور آپ کے شہر سے آپ کا صوبہ بڑا ہے, اور صوبے سے آپ کا وطن یعنی کہ ملک بڑا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کے اندر آپ کا گھر آ جاتا ہے. جی کوشچن ہے جی کسی کا, بتائیں جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بتائیں. جی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے وہ سوال پوچھیں جی. میرے خیال آپ سے دیکھ آپ سکتے غلطی ہیں. سے جی ان سے جی 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 کوئی کوشچن ہے کسی کے ذہن میں؟ اچھا چلے. تو آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو وہاں بھی عالمین کا لفظ ہے کہ پوری کائنات کے لیے اگر نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے اس وقت, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ فرماتا ہے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. جی کوئی کوشچن ہے ذہن میں آپ کے؟ جی یہ اوپو رینو 2F ان کا کیمرہ جن کا آن ہے وہ بتائیں, وہ کوشچن ہے ذہن میں آپ کے تو بتا دیں. جنہوں نے اپنا کیمرہ آن کیا ہوا ہے وہ بتائیں کوشچن ان کے ذہن میں کوئی. سر میرے خیال سے وہ سن رہا ہے شاید. اچھا چلیں, یہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہے نا, تو بعض دفعہ پہلے لیکچر میں اس طرح ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں آتا. بہرحال لیٹس گو بیک ٹو دا ٹاپک. تو اللہ نے اپنے قرآن مجید کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کہ اسلام میں رب جو ہے وہ رب العالمین ہے. کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. پھر آپ کو اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ چاہیے, اس کے لیے بھی آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی ہستی ہے جن کا طریقہ چلے گا, وہ ہے رحمت للعالمین, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے, تو اس کے لیے جو قرآن مجید ہے وہ ساری جہانوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ بھی قرآن میں کہہ دیا ان ہوا الا ذکر للعالمین, وہ سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے, اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلی آیت میں عطا کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, رحمان انتہائی رحم کرنے والا, رحیم یہ بھی انتہائی رحم کرنے والا. آپ دیکھ سکتے ہیں رحیم میں 4 اور رحمان میں 5 حروف ہے. اس کا بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ عربی میں جیسے جیسے حروف بڑھتے ہیں ویسے ویسے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. رحمان کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ رحمان و دنیا والآخرہ, کہ اللہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا, آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے ایک اس نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور قیامت والے دن وہ باقی وہ جو ایک حصہ ہے نا, اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے پر شفقت کرتی ہے, حتیٰ کہ خونخوار جانور, شیر اور چیتے جیسا جانور, وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے, اور قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک باقی 99 حصے اس ایک میں ڈال کر 100 حصے کر کے اپنی مخلوق پہ رحم کرے گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. جی کلاس بتائیں. بہت زیادہ سر. جی تو یہ رحمان کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمان, کہ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمان. تو یہ رحمان سے اللہ نے ایک اپنی صورت بھی شروع کی ہے, آپ کو بتا 27ویں پارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو رحمان کہتے ہیں ایسی ذات جو دنیا میں بھی رحم کرنے والی ہو اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہو. اور رحیم
یہ بھی مبالغہ سیکھا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سورہ احزاب میں آتا ہے نا وکان بالمؤمنین رحیما، کیونکہ اس میں مبالغہ کم ہے تو اس کا مطلب اس طرح مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن، آپ سے بھی سوال ہے میرا کہ اللہ قیامت والے دن مشرکوں پر کافروں پہ رحم کرے گا؟ جی نہیں جی، نہیں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حجت اللہ پوری تعالیٰ کر دی. سب پہ رحم فرمائیں گے. جی جی، وہ وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اس کے سامنے لوگ پیش ہوں گے تو اس دن اللہ فرماتا ہے کانا بالمؤمنین رحیما، کہ وہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے. ایمان والوں کے لیے رحیم کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن ساغر اس نے خود قرآن جی میں کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اس کا نام رحمان وہ سمجھا جائے تو رحمان وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر سب کو بلا تفریق کسی قسم کے وہ سب کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ اس کو ماننے والا ہے، چاہے اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، چاہے وہ کفر کرنے والا ہے، چاہے وہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے. اور رحیم سے مراد یہ بنے گا کہ اللہ قیامت والے دن صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا اور رحم کی انتہا کر دے گا. یعنی کہ ایمان والا اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ دونوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر بیان ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے اسماء الحسنی اور زیادہ پڑھنی ہے تو آپ سورۃ الحشر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وہ آپ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی اسماء حسنہ گنوائے ہیں. ان میں سے دو اہم ترین یہ ہے الرحمن الرحیم. ایک اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کائنات پہ رحم کرنے والا، اور دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمان کی وجہ سے چل رہی ہیں. جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی. اگر آدمی کو اس کے گناہ کے وقت ہی پکڑ لیا جاتا تو اللہ وحدہ لا شریک ایسا چاہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اور یہ مہلت دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے. اور آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بہت زیادہ رنج اور افسوس ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رحمان ہے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا. آگے فرمایا مالک یوم الدین، یہ وہ مالک ہے دین. اب دین کے کئی معنی ہیں، ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس میں دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی پوری حاکمیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کا دوسرا مطلب ہے کہ انسان پوری طرح اللہ وحدہ لا شریک کا عبد بن جائے، اس کا بندہ بن جائے اور اس کی بات مانے. فرمایا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اور فرمایا الا للہ دین الخالص، کہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے. اچھا، اس کا تعلق پھر تیسرے نمبر پر قانون سزا اور جزا، یعنی کہ جو ہمارے ہاں پینل کوڈز بنتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سزا دینی ہے یا ہم نے لوگوں کو فائن کرنا ہے، جس کو آپ پی پی سی کہتے ہیں، یا فوجداری قوانین ہے، یا آئلی قوانین کے لیے دوسرے دیوانی جو قانون ہوتے ہیں. تو یہ جو قانون ہوتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ یوسف کی وہ آیت ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی کا جو مسئلہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا پیالہ اس کے سامان میں رکھا، تو جب کہا گیا کہ چوری ہوئی ہے تو وہ لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں ما کان لیا خذاہا فی دین الملکی. تو یہاں پر اس بادشاہ کے ملک کے اندر جو قانون سزا اور جزا تھا، پنشمنٹ کے جو اصول تھے، اس کو یہاں پر اللہ نے دین الملک یعنی کہ اس بادشاہ کا دین قرار دیا. اور چوتھا ہے قانون سزا اور جزا کو نافذ کرنے کی قوت، جس طرح اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں یہ سارے معنی مراد ہیں. اور اس کا اصل معنی پھر یہاں پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کا دن اللہ وحدہ لا شریک جو جس دن سزا اور جزا ملے گی، جس دن سارے قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب لپیٹ دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتوں نے صفیں باندھی ہوئی ہوں گی اور تیرا رب آئے گا، اس کے ساتھ فرشتے آئیں گے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا. اور یہ سورہ حاقہ کے اندر یہ بات موجود ہے. سورہ حاقہ 29ویں پارے میں
वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया यौमइज़िन तुरज़ुना ला तख़फ़ा मिनहुम ख़ाफ़िया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। तो यू कैन चेक इट इन सूरह हाका के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन 8 फरिश्तों ने अल्लाह वहदहु ला शरीक का अर्श उठाया हुआ होगा। किस तरह, क्या कैफियत है वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है। और सारी कायनात का रब आएगा और सारी कायनात का खालिक और मालिक आएगा। रोजे सजा और जजा, यानी कि वो जो जजा और सजा को नाफिज करने की पूरी ताकत रखता है, वो क़यामत वाले दिन लोगों के दरमियान फैसला करेगा। जालिमों को उनके जुल्म का बदला दे दिया जाएगा और मजलूम जो सारी उम्र मार खाते रहे, परेशान रहे, हत्ता के कत्ल और शहीद कर दिए गए, क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ ऐसा सलूक करेगा कि उनको दुनिया में होने वाले तमाम रंज और गम भूल जाएंगे। तब वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, के अल्लाह सारी तारीफ तेरी है कि तूने हमारे सारे गम दूर कर। अब आपसे एक सवाल है टेक्निकली छोटा सा, वो ये है कि क्या दुनिया में जजा और सजा मुकम्मल तौर पर दी जा सकती है? जी नहीं जी। दी जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला हमें दे नहीं रहे इस दुनिया में। नहीं नहीं, मैं अब अपने हवाले से कह रहा हूँ, मतलब मिसाल के जैसे हमारे मुल्क हैं या दुनिया के कवानीन हैं, क्या हम उसमें पूरी तरह जजा और सजा दे सकते हैं? उस आदमी को जिसने कोई जुर्म किया है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी सजा मिल सकती है? अगर मुल्क के हालात में देखा जाए, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि उनको पूरी सजा दी जाए हाँ, या मैं फिर उसकी एग्जांपल, जैसे आप एक आदमी ने 40 बंदे कत्ल कर दिए या 100 कत्ल कर दिए, आप उसको ज्यादा फांसी की सजा दे सकते हैं, वो भी एक बंदे के बदले में, तो 99 का जुर्म तो बाकी रहता है उसके दिल पे। आपने एक आदमी को कत्ल किया, हालांकि उसके 100 बंदे मारे हुए, आप सिर्फ उसको एक दफा ही कत्ल कर सकते हैं, फांसी की गाट उतार सकते हैं, उसके बाद ही विल बिकम डेड और आप उसको दफन कर देंगे या जो भी है। अब 99 का केस रहते हैं अभी बाकी। तो आपको पता है ये जो असल सजा और जजा के बाकी 99 की भी सजा उसको मिलनी चाहिए, ये दुनिया में तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इसका इशारा कुरान मजीद में दे दिया है। इस तरह आप जानते हैं कि जो स्किन है आपकी, जो और मेरी स्किन है, स्किन जो है इसके अंदर पेन रिसेप्टर होते हैं कि जो तकलीफ को महसूस करते हैं। तकलीफ को महसूस करते हैं सिर्फ स्किन के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, जो छोटे छोटे अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाए, वो जो जैसे आपको टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, आपको तकलीफ होती है, जैसे आपको पिंच किया जाता है तो आपको तकलीफ होती है, चुटकी काटी जाए तो तकलीफ होती है, जल जाए स्किन तो तकलीफ होती है। तो आपको पता है अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लमा नज़िज़ जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह स्किन तब्दील करता रहेगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह कादिर है कि स्किन को तब्दील करके 1 2 3 4 5 जितने भी उसने कत्ल किए हों सबकी सजा दे दे। ये सिर्फ क़यामत वाले दिन होगा। और आपको पता है आप बाज़ औक़ात सजा देकर डर रहे होते हो कि मैंने जिसको सजा दे दी है वो इंतकाम पे ना आ जाए, रिटेलिएट ना करे। एग्री जी? जी बिल्कुल, ये जी नॉर्मल इंसान के देखिए नेचर है। आप, एक मुल्क है वो कहता है जी मैंने अगर इसके बंदे को सजा दी तो इसका मुल्क ताकतवर है, वो चढ़ाई ना कर दे और मेरी ईंट से ईंट ना बजा दे। आप बताइए अल्लाह ताला को ये डर है? अल्लाह नहीं। अकबर। अल्लाह हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में शम्सी व ज़ुहाहा वल कमरी, उसकी आखिरी आयत में फरमाया कि फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, कि अल्लाह ताला ने वो जो कौम समूद थी उसको बराबर कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला को इसका कोई डर नहीं है कि कोई इसमें चढ़ के तो मेरी तरफ आ जाएगा और मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला को कोई डर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, वो सजा को नाफिज करने की पूरी ताकत रखता है। और ये आप पढ़ रहे हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, इसमें दीन की सारी मानी मुराद है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर भी कि यौम तुबलस सराइर, कि क़यामत वाले दिन तमाम के तमाम जो सराइर हैं, सराइर से मुराद क्या है? जितने भी पोशीदा चीजें हैं, फलाना कत्ल हुआ उसका कातिल कौन था, फलाना ये हुआ उसको असल सूरत हाल क्या थी, इस राज के पीछे क्या था, उस राज के पीछे क्या था, तो ये सारी चीजें क़यामत वाले दिन खोल दी जाएंगी। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे को उसकी जो उसने काम किया होगा उसके मुताबिक बदला देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। देखिए आपकी ना आज 4 आयात है जो आपके सिलेबस में आज शामिल थी।